While working with the farmers, dairy farmers, extensively in the rural areas in this northern part of Karnataka, we noticed that a lot of changes were happening in the agricultural scenario, including the livestock, particularly the smaller livestock. Many of the younger generation people, they were not interested in farming activities anymore. That was the biggest concern. I am Dr. B.R. Athani, a development management professional, basically trained in veterinary sciences. I started my career as a veterinary officer in Karnataka Milk Federation way back in 1985. I worked in the system, in the White Revolution system for about 22 years. While working with the Milk Federation, with the communities, so we noticed that lots of changes were happening in the agricultural scenario. The markets were not sustainable, they were not yielding better prices and then better remuneration to the producers. The issue was the cyclical pattern of the agriculture that is causing all these things, but the deep roots causes were different. So we needed to collectivize the farmers, we needed to enable access to the markets, we needed production enhancement supports to these communities. With all these ideas, framework in mind, we started Future Green organization, an NGO with an intent to support different agribusiness verticals managed by the communities. Today we are working with 14,000 women farmers of northern Karnataka. We have encouraged them to go for organic farming, and that was a very arduous process. Sustainability is and has been always our focus. The institutions that we have built, the grassroots systems, processes that we have put in place keeps sustainability in mind. What do we mean by sustainability? Whatever we build is not for a month or two or a year, but is for posterity. We started NutriPlus. It was basically a marketing agency where we bought the produce of all the farmers, and then in a very professional manner we packaged it and we branded it as Simply Swatvik is the brand that we have for NutriPlus. And today, if you see, the farmers are getting almost 18% more price realization by going through NutriPlus. ನಾನು ಫ್ಯೂಚರ್ ಗ್ರೀನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು 5 ವರ್ಷ ಹಿಂದನೇ ಗ್ರಾಮ ಚೇತನ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ಅಂತ ಒಂದು ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ವಿ. ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಆ FAOದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನೇ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ್ದು ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ಬಾಧ್ಯತಾ ಗುಂಪಿಂದ. ನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಇನ್ಪುಟ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಕೊತ ಹೋಗಿವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸೀಡ್ಸಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಒಳ್ಳೆ ತಳಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಬೀಜಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಬೆಳೆಯೋ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡತ್ತಿ 6 ವರ್ಷದಿಂದ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿದ್ದಾಗ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅವರು ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ಡೆತ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ನಾನು ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಸಾವಯವ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಕತ್ತೆ 5ನೇ ವರ್ಷ ಚಾಲ್ತಿ ರೀ. ನಂತರ ಆ ಬೆಳೆಗಳು ಬಂದ ಮೇಲೇನೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಖರೀದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಖರೀದಿ ನಾವು ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೆಂಗದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಅಂದ್ರೆ ಸೀಸನ್ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಹಿಂಗಾರು ಮತ್ತು ಮುಂಗಾರು ಅಂತ ಏನು ಸೀಸನ್ ಇರ್ತೈತಿ ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಯಾ ವಿಲೇಜ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಖರೀದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಏನು ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾರಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೇಬರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು APMC ಬಂದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮತ್ತು 2% ಕಮಿಷನು ಇದೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಬರ್ಡನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ನಾ ಅರಿಶಿನ ಬೆಳೆಯಕತ್ತಿ 4 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ರೀ. 4 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಮನೇಲಿ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಮಾಡೋಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಗಿರ್ನಿಗೆ ಅದು ಹೋಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಬಂದು ಮುಂಚೆಯಿಂದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ ರೀ. ಅಲ್ಲೇ ಸಾವಯವದ ಬೆಳೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಯಾರೂ ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ರೀ, ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅವ್ರು ರೇಟ್ ಏನು ಮಾಡೋರು, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ರೀ. 6,000 ಕೇಳೋದು, 8,000 ಕೇಳೋದು, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು. ನಾನೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅರ್ಶಿನ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ನಾನೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರಿ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೇ ಬೇಡ ನಾ ಇದನ್ನ ಅಮೌಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ನಂದ್ರೆ ಗಿರ್ನಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂದು 85,000 ಕೊಟ್ಟು ಗಿರ್ನಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಈಗ ಬೀಸಿ ಅದರಿಂದ 1 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಬೀಸಿರಿ 20,000 ಬರುತ್ತೆ ರೀ 1 ಕ್ವಿಂಟಲ್ದಿಂದ. The conventional and then the traditional agribusiness systems that were working in this area can be compared to a feudalistic systems. So they were highly exploitative in nature. So our entry started challenging them. For example, in case of livestock aggregation, we introduced live weight basis and certain other parameters to give them transparent and better pricing systems. That itself was a big shock to even to the producers. It's a cultural shock. They treated the animals as Lakshmis and they never wanted to weigh the animal. We introduced women as supply chain managers, actors within the supply chain. 125 women working with about 7,000 women farmers. That was a big game changer in terms of gender roles played in the agribusiness sector. I'm Amrita Puneet. I'm a BSc Agri graduate and I did my MBA from Institute of Rural Management, Anand. And during my placements, I was looking for a job in my own region. And when Future Greens came and I looked up on the internet, the vision statement said that Future Greens is into having a just and equitable society and inculcating sustainable practices. And once I joined and I learned what they're doing, their processes, I was mind blown. And it is actually difficult for an MBA from a premium institute to get a job in place like Bagalkot. But I'm glad that there is an opportunity here, right here in Bagalkot. ನಾವು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಕುರಿ ಸಂಘದಾಗ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರದೇವ್ರಿ ರೀ. ಮೊದಲ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವ್ರಿ ನಾವು. ಈಗ ಗ್ರಾಮ ಚೈತನ್ಯದ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡು 5 ಮಂದಿ ಗುಂಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುರಿ ಮರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡೋದು, ಆಡು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡೋದು ಮಾಡಕತ್ತೇವ್ರಿ ನಾವು. ಮೊದಲ ಅವಾಗ 1-2 ಸಾಕ್ತಿದ್ದೇವ್ರಿ. ಅವಾಗ 5,000 10,000 ಸಿಗ್ತಿತ್ತು ನಮಗೆ. ಈಗ 4-5 ಮಾಡಿಕೆಸಿಂದ ನಾವು ಮರಿಗಳನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೊಡ್ಡ ಆಡ ಕುರಿ ಮರಿ ಇಟ್ಕೋತೇವ್ರಿ. ಈಗ 25,000ರಿಂದ 30,000 ತನಕ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಸರ ನಾವು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಕುರುಗಾರ ಸಂಘ ಸೇರಿದ್ವಿ ಸರ. ಇವರು ತೂಕದ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ತೂಕ ಮಾಡಿ ಮರಿ ಒಯ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಮರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ತೂಕ ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸರ. ಮೊದಲು ಈ ಥರ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಈಗ ಇದು ಲಾಭ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಮೊದಲು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾರೂರು ಸಂತಿ, ಬಾಗೇವಾಡಿ, ಅಮ್ಮಿನಗಡ, ಬೀಳ್ಗಿ, ಕೋಲಾರ ಒಯ್ತಿದ್ದೆ ಸರ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ತೂಕದು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಡ ಹಿಡಿದು ಅದ್ರ ವಜ್ಜೆ ನೋಡಿ ಅದ್ಮಾಸ 2,000, 3,000, 4,000 ಹಂಗೆ ಬಿಡೋರು. 5,000 ಮರಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದರೊಳಗೆ 4,000 ಕೊಡ್ಬೋದು, 4,000 ಕೊಡ್ಬೋದು, 5,000 ಕೊಡ್ಬೋದು, 3 ಕೊಡ್ಬೋದು, ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಂಗೆ. When we started Future Greens, our main thrust was to organize as many self-help groups, women self-help groups as possible. And the first thing was to link them to finances so that they keep on carrying out different activities. ಈ ದಿಶಾ ಯೋಜನೆ ಒಳಗೆ ನಾನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ. ಈಗ ನಾನು ಕರಿಬೇವು ಚಟ್ನಿ, ನುಗ್ಗಿ ಚಟ್ನಿ, ಅಗಸಿ ಚಟ್ನಿ, ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ದೋಸೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ. ಇದು ಸಿರಿಧಾನ್ಯದ ಉಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹುಳಿ ದೋಸೆ ಮಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಟೇಲರಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಬಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪಾರ, ಆಮೇಲೆ ಟೇಲರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ತದನಂತರ 1 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಗ್ರೀನ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ ದಿಶಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ವಾಲಂಟ್ರಿಯಾಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆದೆ.
ಈಗ ಫ್ಯೂಚರ್ ಗ್ರೀನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವರ್ಕರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇತರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.